Okay, the pancreas is a retroperitoneal organ. ஆமா தானே? Pancreas retroperitoneal organ. Retroperitoneal organ. What are the other structures of retroperitoneal organ? Kidneys, ureter, then ascending colon, descending colon. Okay, last 1/3 of the rectum. Okay, good. Duodenum, excellent. Duodenum. சரியா? ஸ்ப்ளீனா? யார் ஸ்ப்ளீன் சொன்னது? டேய், ஸ்ப்ளீன் எப்படி வயிற்றுக்குள்ள போனோடனே மேலாலேயே தெரியுமே, அதையா ரீட்ரோபெரிட்டோனியல்? நோ. So the duodenum, then pancreas, then ascending colon, descending colon, and lower 1/3 of the rectum. இதெல்லாமே இது. So whenever the patient have any pathology in the retroperitoneal structure, the first complaint will be the back pain. சரியா? Already you know the symptomatology in the abdomen. And symptomatology in the abdomen, that is another any abdomen அப்படி தனியா பிரிச்சுனா, it's foregut pathology, pain will be in the epigastric region. Midgut pathology, pain will be in the umbilical region. Then hindgut pathology, pain will be in the hypogastric region. எல்லாத்துக்கும் தெரியும்ல? Yes, this is the basic. Now you tell me the pancreas is the retroperitoneal organ, so definitely the back pain. So foregut derivative, so epigastric pain radiating to back. And the characteristic abdominal pain is epigastric pain is radiating to the back. The pancreas is the enna vera secrete panno, it's amylase lipase. So elevated amylase lipase threefold than the normal. What is pancreatic enzymes? Serum, amylase, as well as serum lipase, more than the threefold. Then another one will be the characteristic findings in the imaging, not only CECT, it's imaging, either CT or ultrasound. So any of the two is met, that is acute pancreatitis. So acute pancreatitis, when will you diagnose acute pancreatitis? So any patient presented with epigastric pain, this is radiating to the back, or the patient have radiological evidence shows that the bulky pancreas or edematous pancreas or interstitial pancreatitis. இது மாதிரி எது இருந்தாலும், or there will be a elevated serum amylase lipase more than the threefold. இதுதான் இருந்ததுனாலும் என்ன சொல்லலாம், you can call this acute pancreatitis. What is the etiology for the acute pancreatitis? What is the etiology for the acute pancreatitis? What is the most common cause? Already நான் படிச்சிட்டோம். What is the most common cause of acute pancreatitis? Gallstone pancreatitis. What is the other most common cause of pancreatitis? Alcohol or ethanol induced pancreatitis. What is the other cause for pancreatitis? Third one, ERCP induced. Excellent. ERCP induced pancreatitis. The third one will be ERCP. That is, you are putting ERCP, no? Why ERCP? You are cutting the sphincter of OD. Cut பண்ணும்போது you are entering into the pancreas, so definitely the patient have pancreatitis வரலாம். So surgery also. Then அடுத்தது post operative surgery. What surgery can produce a pancreatitis? Already சொன்னமே. ஒரு சர்ஜரியில் இப்போ சொன்னேன், ஒரு சர்ஜரியில் பண்ணும்போது pancreas அடி வாங்கும்னு சொன்னேன்ல. ஸ்ப்ளீனெக்டமி. ஸோ படித்தோம்ல, டெய்ல் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ் அங்கே தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்ப்ளீனெக்டமி சர்ஜன் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் பேங்க்ரைட்டிஸ் வரலாம். சரியா? தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், த பேஷண்ட் ஹேவ் ஹெரிடிட்டரி. தென் ஹெரிடிட்டரி லைக் cystic fibrosis. What is cystic fibrosis? Cystic fibrosis affects the secretion. So the patient have lung infection as well as the pancreatic infection, pancreatic insufficiency, இதெல்லாமே வரலாம். Cystic fibrosis. Okay, so cystic fibrosis. Then patient another autoimmune pancreatitis associated with other autoimmune disorders, அதெல்லாம் வரலாம். autoimmune pancreatitis. Then the calcium அதிகமா இருந்துச்சுன்னா hypercalcemia. சொல்லியிருந்தோம்ல, hypercalcemia காலைல படிச்சோம்ல, hypercalcemia also produce pain. So hypercalcemia. Then வேற என்ன இருக்கும்? hyperlipidemia or dyslipidemia. So the etiology for the pancreatitis, you should know these things. So the most common cause of pancreatitis is the biliary pancreatitis, then ethanol induced pancreatitis. The other causes, ERCP induced pancreatitis, then hyperparathyroidism, then cystic fibrosis, then autoimmune pancreatitis, then idiopathic pancreatitis, hereditary pancreatitis, then genetic mutation, SPINK1 mutation இருந்துச்சுன்னா they have pancreatitis also. Genetic causes. Then viral causes என்ன? viral causes. Then the toxins like snake bite, snake venom, இது மாதிரிலாம் இருக்குல்ல,
that is also produce this one. Then intestinal worms எது CBD ல என்ன worms இருக்கும், Clonarchus sinensis, that is also produce the pancreatitis. ஏன்னா அதெல்லாம் பிளாக் பண்ணும்ல, அது கீழே வரைக்கும் பிளாக். எதெல்லாம் வந்து உனக்கு பைல் டக்டையும் பேங்க்ரியாட்டிக் டக்டையும் எது பிளாக் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறியோ அது எல்லாமே எது காஸ் பண்ணும், pancreatitis காஸ் பண்ணும். So these are all the etiology for the pancreatitis. Okay, so etiology நீ நிறைய எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த இது ஞாபகம் இருந்தால் போதும், இந்த இது ஞாபகம் இருந்தால் you can write etiology. Then the pathogenesis in the pancreatitis, the main என்ன இதுனா biliary stones are most common. So the biliary stone will obstruct the என்னது, any stone will obstruct the என்னது, இப்படி நார்மலா இருக்கு pancreasல இப்படி இருக்கு stone, biliary stone. இந்த ஸ்டோன் என்ன பண்ணுது, obstruct the என்ன காமன் சேனல் என்னது, sphincter of body obstruct ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், there will be a back pressure or increased ductal hypertension. So this ductal hypertension, so the pancreatic duct தான் obstruct ஆகுது, pancreatic ductal hypertension. So the pancreatic enzymes, what pancreatic enzymes like trypsin, chymotrypsin இது மாதிரிலாம் செக்ரேட் ஆகுதுல, pancreatic enzymes எல்லாம் உள்ளே இருந்துட்டு, now what will happen, this because of increased pancreatic ductal hypertension, this pancreatic enzyme started digesting their own tissue. சரியா, auto digestion of pancreas. So இது டைரக்டா இது காஸ் பண்ணுது. So auto digestion of pancreas, acinar cell injury, the inflammation of the pancreas leads to pancreatitis. So the injury to the acinar cells, the premature activation of the pancreatic enzymes with the pancreas, cellular injury, it will produce either local or systemic symptoms. எது வேணா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். சரியா, ஸோ ஓகே, ஸோ புரியுதுல. ஸோ இது என்ன, இது இந்த ஸ்பின்டர் ஆஃப் ஓடி டிஸ்ஃபங்க்ஷன் தான் இதுக்கு மோஸ்ட்லி காரணம். சார் இல்லை இஆர்சிபி பண்ணும்போதோ இல்லை கேல்ஸ்டோனோ இல்லை இதெல்லாம் வரும்போது ஸ்பின்டர் ஆஃப் ஓடி டிஸ்ஃபங்க்ஷனால தான் அதை காரணம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் காமன் சேனல் தியரி. சரியா, ஸோ நீ இது வேற எதுவுமே நான் வச்சுக்க தேவையில்லை. நீ வந்து pancreatitisல you have to remember these 3 words. என்னது, ஃபர்ஸ்ட் என்னது, obstruction, என்ன ductal obstructionனால என்ன ductal hypertensionனால the autodigestion of the enzyme, the pancreatic இது ductal hypertensionனால injury to the acinar cells leads to the enzymes the activation of the pancreatic enzymes will digest the own tissue pancreas. So it leads to either local complication or systemic complications ரெண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். சரியா, இது இந்த காமன் டக்ட், இது ஸ்பின்டர் ஆஃப் ஓடி டிஸ்ஃபங்க்ஷன் எது இருந்தாலும் காஸ் பண்றதுனால தான் இந்த தியரிக்கு பேர் என்னது, காமன் சேனல் தியரி. So the acute pancreatitis, we are dividing into the acute pancreatitis or acute relapsing pancreatitis அப்படினு சொல்றோம். Then it will turn into chronic pancreatitis and chronic relapsing pancreatitis. Acute pancreatitisல இது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா acute condition and pancreas return to normal back, but if there is a chronic pancreatitis means the permanent damage, so is no the normal மறுபடியும் return ஆகாது. ஓகேவா? So signs and symptoms, yes, you know signs and symptoms of acute pancreatitis. என்ன signs and symptoms, the patient have clinically epigastric pain radiating to the back. சரியா, then the patient have toxic symptoms என்னது, வேற என்ன இருக்கும், patient have vomiting இருக்கலாம். On examination patient have abdominal tenderness இருக்கலாம். சரியா, localized guarding rigidity இருக்கலாம், and rigidity இருக்கலாம். there will be no obvious pathology இது இருக்காது, but patient have guarding rigidity எல்லாமே எது வேணா இருக்கலாம். Okay, then the patient have ecchymosis in the flanks. What is that ecchymosis in the flanks? Great Turner sign and umbilicus Cullen sign. சரியா, Cullen sign. Then there will be a discoloration just above or below the inguinal ligament, that is called Fox sign. Okay, Fox sign. So the ecchymosis, the vomiting, then the local symptoms and plus other இல்லாமல் இந்த சைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். எக்கைமோசிஸ், தென் கிரேட் டர்னர் சிண்ட்ரோம், கலன் சைன், தென் ஃபாக்ஸ் சைன், இது எல்லாமே இருக்கும். சரியா, நவ் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் பேங்க்ரைட்டிஸ்.
Now இது காம்ப்ளிகேட் ஆகும். கிரானிக் பேங்க்ரைட்டிஸ்க்கு போகலாம். அக்யூட் பேங்க்ரைட்டிஸ் வந்து ரிலாப்சிங் பேங்க்ரைட்டிஸ் போகலாம், இல்லை கிரானிக் பேங்க்ரைட்டிஸாக போகலாம். அக்யூட் பேங்க்ரைட்டிஸில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா இதெல்லாமே அக்யூட் பேங்க்ரைட்டிஸ். ஸோ இந்த பேங்க்ரியாஸ் சுற்றி வெறும் ஃப்ளூயிட் மட்டும் வரும். தட் இஸ் இன்டர்ஸ்டிஷியல் பேங்க்ரைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் எடிமேட்டஸ் பேங்க்ரைட்டிஸ். சரியா? இந்த எடிமேட்டஸ் பேங்க்ரைட்டிஸ் என்ன ஆகும்? நெக்ரோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தட் இஸ் நெக்ரோடைசிங் பேங்க்ரைட்டிஸ். அது ஸ்டெரைலாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெரைல் நெக்ரோடைசிங் பேங்க்ரைட்டிஸ். இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இன்ஃபெக்டட் நெக்ரோடைசிங் பேங்க்ரைட்டிஸ். தட் சிம்பிள். ஸோ pancreatic necrosis sterile or infected pancreatitis, the pancreatic necrosis, infected pancreatic necrosis, then if that collection will full of infect ஆயிடுச்சுன்னா that is abscess, then the pancreatic ascites, the pancreatic pseudocyst, then it will produce these symptoms also, and the pancreatic pseudoaneurysm, then portal vein thrombosis, then pleural effusion also. This is the local complication of acute, local and systemic complication of acute pancreatitis. Okay. What is the treatment for acute pancreatitis? That is very important. What is the treatment for acute pancreatitis? இன்னும் மீதியில் எப்படி இருக்கும்? The patient, if you are not treating acute pancreatitis always admit பண்ணுறோம்ல, எங்கள் ஐசியூவில் தான் அட்மிட் பண்ணுறோம். ஏன் ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணுறோம்? the severity எல்லாமே இருக்கும். ஸோ எப்படி இருக்கும்? patient have clinically tachycardia, tachypnea, then hypotension, then vomitingனால electrolytes disturbances. சரியா? இது எல்லாமே எதில் இருக்கும்? pancreatisல இருக்கும். That's why always any patients, some patients may present with MODS and multi-organ dysfunction also. So இது pancreatisல கொஞ்சம் இன்ஃப்ளேம் ஆகி இதாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? First patient develops SIRS directly enter into MODS. So SIRS, what is SIRS component? What is SIRS? Systemic inflammatory response syndrome. Here inflammation, pancreas is not inflammation, not infective, inflammation. So patient and the SIRS la irukum, SIRS la irundhu idagalana, then directly will enter into the MODS. So hypotension, shock, oliguria, renal failure ellame poidu MODS poidum. சரியா? So always if you are seeing any acute pancreatitis patient, first இது என்னது? First admit the patient in ICU. அதான், வேற எந்த இதுவும் கிடையாது. First admit the patient in ICU. Then what you have to do? Fluids. என்ன fluids கொடுக்கணும்? எவ்வளோ fluid இருக்கணும்? Fluids you have to start IV fluids. That should be 150 to 200 ml per hour. Fluid start பண்ணும். சரியா? ஐடியல் fluid either can start ringer lactate solution or இந்த இதெல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். You can give fluids. தென் பேஷண்ட் என்ன பண்ணணும்? பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பேஷண்ட் பெயின் தானே அடுத்த சிம்டம். ஏன்னா பெயின் ரிலீவ் ஆகணும். பெயின் ரிலீவ் ஆகலைன்னா பிகாஸ் ஆஃப் பெயின் பேஷண்ட் ஹேவ் ரெஸ்பிரேஷன் அதிகமாகிட்டு இருக்கும். ஏன்னா பெயின் இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா மூச்சு எடுக்க முடியாதுல்ல. ஸோ பேஷண்ட் ஹேவ் tachycardia அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கிவ் adequate analgesics, லைக் யூ கேன் கிவ் லைக் tramadol ஆர் இன்ஜெக்ஷன் paracetamol. இது மாதிரி எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம். இன்ஜெக்ஷன் எதர் இன்ஜெக்ஷன் paracetamol ஆர் tramadol இதெல்லாமே கொடுத்துக்கலாம். சரியா? தென் gut, you have to give rest to the bowel and gut இல்ல. So what you have to do? You have to put Rayleigh tube. So NPO, then Rayleigh tube aspiration, continuous Rayleigh tube aspiration. Rayleigh tube போட்டு இவ்வளோ fluids கொடுக்குற, அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிருக்கணும்? catheterization. சரியா? catheterization பண்ணும். ஸோ these things enough. Suppose patient have developed tachypnea, அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா you have to give nasal O2 also. Nasal O2 oxygen. Suppose patient is MODS, then you have to intubate the patient also. So now you tell me treatment munadi, investigation. What investigations you will do for we are suspecting a pancreatitis, but this you have to admit and you have to do it. What investigations you will do? Anna simple. Another first another epigastric pain radiating back na suspect பண்ணிட்டேன், பட் நான் அதுக்கப்புறம் பண்ணணும் அப்படின்னா the investigations என்ன I have to do is first another serum amylase lipase. Excellent. Serum amylase lipase. Then CBC நம்ம பார்ப்போம். CBCல any inflammation there will be a raised WBC count ரைஸ் ஆகியிருந்திருக்கலாம். Then
பேஷண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம்? எக்ஸலண்ட். ஒவ்வொரு ஈட்டியாலஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நீ பிளட்ல வேற என்ன செக் பண்ணணும்? சீரம் கால்சியம் லெவல். சீரம் கால்சியம் லெவல் இருந்துச்சுன்னா ஹைப்பர் கால்சியமியா, சீரம் கால்சியம் லெவல் will be raised. சரியா? தென் வேற என்னது? ஈவன் thyroid disease also there will be a stone formation வரலாம். So you have to check thyroid function test. வேற என்ன பண்ணலாம்? பேங்க்ரியாஸ்க்கு பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? பேசிக் என்னது? அல்ட்ராசவுண்ட். பட் அல்ட்ராசவுண்ட் is it's a poor investigation of choice for the pancreas because bowel shadow. பவல் மேலாம் இருக்கிறதெல்லாம் மறைச்சிரும். ஸோ ஈஸியாக தெரியாது. ஸோ த ஐடியல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டைரக்ட்லி கேன் கோ ஃபார் சிடி ஸ்கேன், சிடி அப்டமன். எஸ், அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டமன் பெல்விஸ் எடுக்கலாம், பட் சிடி அப்டமன் பெஸ்ட். சரியா? இஃப் பேஷண்ட் இஸ் வெரி ஸ்டேபிள் அண்ட் இஃப் ஆர்எஃப்டி ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்ரெடி நோன், தென் யூ கேன் டூ சிடி அப்டமன் பெல்விஸ் ஆல்சோ. Suppose patient have treatment irukka. Suppose you are suspecting a patient have the anomalous duct, or because even the congenital anomalies of the pancreas can produce pancreatitis, like annular pancreas, or there is a the abnormal junction of pancreatic biliary junction anastomosis. adu maar irundhalum patient ku varalam. appo adu maar irukku kandipa enna investigation pannom? MRCP. barium solava MRCP. okay, MRC. So the basic investigation, these three things idu mattum enough. edu serum amylase, serum calcium, then thyroid function test, CT abdomen or CCT abdomen pelvis is enough. This is for evaluation. workup la பண்ணும்போது you can do this scan also. வேற எதுவும் இது தேவையாது. Then the one more thing is gallstones தான காமனா இருக்கும். So whether the patient have associated with either cholecystitis or obstructive jaundice இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக you have to do the LFT also. LFT, liver function test also. LFT, RFT. LFT and RFT also. Okay, va? This is acute complication. Whether the NPO all knowledge irukano, as long as patient have the ileus la irukra varaikku, because there is a inflammation, the patient have ileus, so you have to keep the patient is on continuous right tube aspiration. So once patient is have good appetite, you have to start enteral feeding as early as possible. As early as possible. If you are keep on putting the patient is on NPO, there will be a translocation of bacteria from the gut to pancreas, which leads to an infective etiology marina, because the acute pancreatitis is a sterile inflammation. That's why you no need to start antibiotics in the acute pancreatitis. When will you start antibiotics? If patient have infected pseudocyst, infected the peripancreatic necrosis, or infected ascites, or infected the pancreatic abscess, then only you have to start antibiotics. The two always higher antibiotics, no low level of antibiotics. Always start with piperacillin tazobactam or meropenem or carbapenem. Idu mattum start pannum. The indication for starting antibiotics what? The infected pseudocyst, or infected the peripancreatic collection, or the patient have pancreatic abscess, or infected ascites, because pancreatic abscess, infected ascites, the pancreatic ascites, all are the complications of acute pancreatitis. Ad infect achina, you have to start antibiotics, otherwise no role. The one more drug is the important in acute pancreatitis is injection octreotide 100 microgram TDS, and you have to give either IV or subcutaneous, because it will suppress the secretion of pancreas juice, because the culprit here, what is the culprit here? Pancreatic juice thana. So you have to suppress the pancreatic secretion coming பண்றதுக்காக you are giving another the injection octreotide also. So this is about acute pancreatitis. So if patient have continuous stimulus திரும்ப வருது, once acute pancreatitis வந்துருச்சுன்னா they are more prone to develop chronic pancreatitis. multiple episodes எப்பெல்லாம் வரலாம்? இதெல்லாம் வரலாம். So the persistent progressive irreversible damage of the pancreas due to the chronic inflammation, the more common in males. It can be either chronic relapsing pancreatitis
or the chronic pancreatitis or அப்படியே இது மறுபடியும் இதிலே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா then it can produce CCP, chronic calcifying pancreatitis, or chronic non-calcifying pancreatitis. Chronic calcifying pancreatitis, what is called chronic calcifying by CCP. Another one will be chronic non-calcifying pancreatitis. புரியுதா? ரெண்டு ஃபார்ம் ஆயிடும். Then mostly the chronic pancreatitis, if a person developing a chronic pancreatitis, what would be the cause? என்ன காசா இருக்க முடியும்? Mostly என்ன, the patient continuous alcohol அதுதான் the chronic pancreatitis. And acute pancreatitis என்னது, once you are diagnosing acute pancreatitis, you are taking a CT, then if there is stones, definitely you will do என்னது ERCP stenting, stone retrieval, then gallbladder cholecystectomy. So patient மறுபடியும் திரும்ப வருமா? திரும்ப வராது. ஸோ த கேல்ஸ்டோன்ஸ் ஆர் அந்த இதெல்லாமே வந்து வெரி ரேர் ஃபார் chronic pancreatitis. பட் வேற எதெல்லாம் வரலாம்? இதெல்லாமே வரலாம். எது ஹைப்பர் பேராதைராய்டிசம், சீரம் கால்சியம் இருக்குமா, வரலாமா? ஸோ ஹைப்பர் பேராதைராய்டிசம், ஹெரிடிட்டரி, இடியோபதிக், ட்ராமா லைக் the pancreatic division or annular pancreas or abnormal junction of pancreatic biliary junction, cystic fibrosis, autoimmune disease, hyperlipidemia, இதெல்லாம் பேஷண்ட்க்கு பர்சிஸ்டண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறியோ அதெல்லாம் இதில் வந்துடணும், இதில் வந்துடணும். புரியுதா? So this is the acute pancreatitis. So they are the pathology in the acute pancreatitis nothing but there will be a the focal necrosis, then necrosis நடக்கலாம். So necrosis நடந்துச்சுன்னா என்ன, necrotizing pancreatitis. அது முன்னாடியே நடந்திருக்கும், அது ஒரு சின்ன டேமேஜாக நடந்தால் அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கலாம். ஆர் செக்மெண்டல் ஆர் டிஃப்யூஸ் ஃபைப்ரோசிஸ் ஆர் கால்சிஃபிகேஷன். கால்சிஃபிகேஷன் நடந்துச்சுன்னா உள்ள ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் chronic calcific pancreatitis. ஸோ ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சு, அது இல்லாமல் மீதி என்ன நடக்கலாம், உள்ள டேமேஜ் ஆகனால இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் அ ஸ்ட்ரிக்சர்ஸ் ஆல்சோ. சரியா? ஸோ நம்ம இப்போ சார் acute necrotizing pancreatitis ஆர் chronic necrotizing pancreatitis, இந்த ஃபோக்கல் நெக்ரோசிஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு, அப்புறம் எப்படி சார் பேஷண்ட் வந்து இதாக இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், தே கேன் சர்வை, பிகாஸ் the necrotizing pancreatitis or acute necrotizing or chronic necrotizing pancreatitis means necrosis of the peripancreatic tissue, not the entire pancreas. That's why even the pancreatitis patients have normal endocrine as well as exocrine function. புரியுதா இல்லையாப்பா? நெக்ரோடைசிங் பேங்க்ரைட்டிஸ் படிக்கணும்ல. நெக்ரோடைசிங் பேங்க்ரைட்டிஸ்னா என்டையர் பேங்க்ரைஸ் நெக்ரோஸ் ஆயிடுச்சா, அப்புறம் என்ன பேஷண்ட்க்கு எப்படி, அப்புறம் இன்சுலின் எப்படி சேர்க்கிறது, குளுக்கோன் எப்படி செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு டவுட் வரலாம். டவுட்டே வரக்கூடாது. பிகாஸ் நெக்ரோடைசிங் மீன்ஸ் வாட், பெரிபாங்க்ரியாட்டிக் ஃபேட் டிஷ்யூ ஒன்லி வில் கோ ஃபார் நெக்ரோசிஸ், not the entire pancreas. But the chronic pancreatitis, there will be a exocrine insufficiency also will started coming. ஏன்னா அக்யூட்ல ஒன்றும் பெரிய பேங்க்ரைட்டிஸாக இருக்கும், கிரானிக் பேங்க்ரைட்டிஸாக போகும்போது என்ன ஆகும், இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜாக போகும்போது எக்ஸோக்ரைன் ஃபங்க்ஷனும் கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஆகும். எக்ஸோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், the patient develops steatorrhea. So steatorrhea, diabetes mellitus, then the pancreatic calcification also seen in the எதுல, chronic pancreatitis. புரியுதாப்பா? ஏன் chronic pancreatisல the patient can develop என்னது, chronic pancreatitis exocrine insufficiency ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இன்னொன்று endocrine insufficiency ஸ்டார்ட் ஆகும். endocrine insufficiency தான் diabetes mellitus, இது exocrine deficiency steatorrhea. ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கிறது chronic calcific pancreatitis. புரியுதா? Yes, they will develop these things in a chronic pancreatitis. So this is Tigar O classification. That is T for the etiology. They are saying another T for toxic, alcohol திரும்ப எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது, already you know. Then idiopathic, you know. Then genetic and spink mutation, then autoimmune, and then then R வந்து recurrent attack of acute or ischemic. Then O வந்து obstructive means pancreatic divisum, annular pancreas or stenotic pancreas or duodenal obstruction or the choledococele, all other things. புரியுதாப்பா? So this is the classification. So etiology and classification, it's very simple. நினைச்சிட்டு இருப்பா அது பெரிய கஷ்டம், இது எப்படி மனப்பாடம் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கவே தேவையில்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட். என்ன, பெத்தாலஜி இருந்துகிட்டே இருந்தால் தான் பேஷண்ட் கிரானிக் பேங்க்ரைட்டிஸ். அப்போ கிரானிக் பேங்க்ரைட்டிஸ் என்னது, நீங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும்னா லைக் திஸ், இது இடியோபதிக் ஆர் ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன், ஆட்டோ இம்யூன், இதுக்கெல்லாம் இதாக பண்ண முடியுமா? ஸோ பேஷண்ட் பெர்சிஸ்டன்ட். இப்போ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இன்னொன்று பண்ண முடியாது. ஆல்கஹால் திரும்ப குடிச்சிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி Tigaro classification.
for chronic pancreatitis. Now, the complications of the chronic pancreatitis. What is the complications of chronic pancreatitis? What will turn pancreatitis எப்படி மாறலாம், எதுக்கு மாறலாம்? கலெக்ஷனா மாறிச்சுன்னா என்ன மாறும்? சூடோசிஸ்ட் அதை காமனாக படிச்சிருக்கீங்களா? சூடோசிஸ்ட் மாறலாம். ஆர் த பேஷண்ட் ஹேவ் ஸ்ப்ளீனிக் வெயின் த்ராம்போசிஸ், ஏன்னா அதுவும் வரலாம். ஏன்னா கிரானிக்காக இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது தேர் வில் பி பக்கத்தில் தானே ஸ்ப்ளீனிக் வெயின். ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் தி ஸ்ப்ளீனிக் வெயின், ஸோ த பேஷண்ட் டெவலப் ஸ்ப்ளீனிக் வெயின் த்ராம்போசிஸ். தென் பேஷண்ட் வேற என்ன வரலாம்? சரியா, அது அனியூரிசம், இதெல்லாம் வரலாம். ஸோ த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் chronic pancreatitis nothing but the pseudocyst of pancreas, pancreatic ascites, then long standing they will turn into the pancreatic carcinoma, then this thing, the portal vein thrombosis, portal thrombosis. So that will produce only the segmental portal hypertension. So MCQ la கேப்பா, the reason for segmental portal hypertension என்னது? மத்த காசு இல்லாம chronic pancreatitis. Okay, then the splenic vein thrombosis, the pancreatic enteric fistula, then the pancreatic the pleural effusion, then all those things. This is the complications of chronic pancreatitis. நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், நீயே எழுதிடுவேன். நீ அது ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதுதான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீயே அதை யோசிக்கும் போது உனக்கு அதே ஞாபகம் வந்துடும் என்னென்ன வரும் அப்படின்ட்டுலாம். தென் த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எஸ் இன்னோ இது அக்யூட்டாக இருந்தாலும் சரி, கிரானிக் பேங்க்ரைட்டிஸ் இருந்தாலும் நோ. அக்யூட்ல ஏன் பண்ணுறேன்? டு ஃபைண்ட் அவுட் தி காஸ். கிரானிக்ல ஏன் பண்ணுறேன்? ஃபைண்ட் அவுட் தி காஸ். ஸோ சேம். ஸோ த சீரம் அமைலேஸ் லைப்பேஸ் கிரானிக்ல சிக்னிஃபிகண்டா? கிரானிக்ல சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது. ஏன்னா அக்யூட்ல மட்டும் தான் சிக்னிஃபிகண்ட், கிரானிக்ல வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது. ஸோ தென் பிளட் சுகர் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பேஷண்ட் டயபெட்டிக்ஸ், தென் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட், ப்ரோத்ராம்பின் டெஸ்ட், தென் யூஎஸ்ஜி அப்டமன். In the chronic calcific pancreatitis. What is chronic calcific pancreatitis? பேஷண்ட் வந்து கிரானிக்காக இருக்கும்போது இந்த pancreas, இந்த pancreatic duct, ஸோ calcifications நிறைய இப்படி தெரியும். என்ன calcifications இது மாதிரி நிறைய தெரியும். தட் இஸ் செயின் ஆஃப் லேக் அப்பியரன்ஸ். ஓகே, ஈவன் சிடி இதுலேயும் தெரியும். ஸோ தென் சிடி ஸ்கேன், தென் எம்ஆர்சிபி ஆல்சோ you can do அதான் அதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம்ல, சேம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ், நத்திங். இது then differential diagnosis, yes, chronic pancreatitis patient have chronic pancreatitis, then you should know the carcinoma pancreas, then retroperitoneal tumor also. Then chronic pancreatitis என்னது மெயின் ஆனது patient have persistent pain, அது ஒன்று தான் இருக்கும். ஸோ கண்ட்ரோல் தி பெயின், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பெரிய ஃப்ளூயிட் லாஸ் இது மாதிரி பெருசாக இருக்காது. அக்யூட் pancreatitis ஆல்வேஸ் localized and generalized, no doubt. என்ன localized என்னது? the peripancreatic collection, necrotism pancreatitis, இந்த இதெல்லாம் இருக்கும். generalized என்னது? generalized complication of acute pancreatitis, SIRS MODS. good, SIRS MODS, புரியுதா இல்லையா? ஸோ MODS. ஸோ தட்ஸ் வை ட்ரீட்டிங் லைக் என்னது விகரஸ் ஃப்ளூயிட்ஸ், ICU, ரைஸ் டியூப், இது வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட், ஆக்சிஜன் சப்போர்ட், இது எல்லாத்துக்கும் ஏன் அக்யூட் பேங்க்ரைட்டிஸ் கொடுக்குறோம், ஏன் ICU கொடுக்குறோம்னா பேஷண்ட் வில் கோ ஃபார் ஜெனரலைஸ்ட் சிஸ்டமிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் MODS அண்ட் SIRS. சரியா? பட் இந்த கிரானிக்ல பெருசாக இருக்காது. கிரானிக்ல என்ன, யூ ஹேவ் டு ட்ரீட் தி அதை மெலிகனன்சியாக மாறாமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக நீ பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ யூ கேன் டூ த கண்ட்ரோல் ஆஃப் பெயின். தென் பேஷண்ட் ஹேவ் இந்த இன்சஃபிஷியன்சி லைக் pancreatic insufficiency, so அதை நீ இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். maldigestion and nutrition. Then the management, the complications. What is the management of complications? Complications like pancreatic pseudocyst. What do you have to do for pancreatic pseudocyst? What do you have to do for pancreatic pseudocyst? Anna, this is pancreas, this is the pseudocyst. Anna, this is the pseudocyst. Now the pancreatic pseudocyst, acutely pancreatic pseudocyst varla, chronically pancreatic pseudocyst varla. So the pancreatic pseudocyst ne kadana, it may be either acute or chronic. If it is acute, then it may resolve its own, அதுவே ரிசால்வ் ஆயிடலாம். ஈவன் ப்ராக்ரஸ் ஆகும், ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் கேன் ரிசால்வ். பட் chronic pancreatitis is persistent-ஆக இருந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா then that time you have to treat or intervene. What is the symptoms of pancreatic pseudocyst? Pancreatic pseudocyst இப்படி இருக்கு, ஸ்டொமக் இப்படி இருக்கு, இங்கே இப்படி வரணும், இங்கே இருக்கிற பேங்க்ரியாஸில் இங்கே சிஸ்ட் வந்துருச்சு, அப்படியே அடைச்சது. பேஷண்ட் வாட் சிம்டம்ஸ் பேஷண்ட் ஹேவ்? gastric outlet obstruction. So symptoms of gastric outlet obstruction like patient have persistent vomiting or the non-bilious vomiting,
then the patient have visible gastric peristalsis with epigastric vein radiating in the back. Then you have epigastric mass. You have to suspect pancreatic pseudocyst. So if patient have pancreatic pseudocyst, then you have to put OGD-scopy because patient have GO symptoms. ஆமா தானே, GO symptoms இருக்கும்போது whenever the patient have GO symptoms, you have to put OGD-scopy. OGD-scopy you have to see the tubular stomach. Okay, OGD-scopy in pancreatic pseudocyst எப்படி இருக்கும்? tubular stomach. ஏன் tubular stomach வந்து எப்படி இருக்கும்? நார்மலா இப்படி டிஸ்டன்ட் ஆகும்ல, இப்போ இவனுக்கு என்ன ஆகும்? ஸ்டொமக் வந்து கீழ இருந்து இப்படி மேல தள்ளிட்டு இருக்கும். சோ ஸ்டொமக் இப்படி இருக்கும். You can see in the OGD-scopy also. சரியா? So OGD-scopy you can't enter into the duodenum. OGD-scopy. That is also sign of another pancreatic pseudocyst. ஏன்னா ஸ்டொமக்ல எந்த பெத்தாலஜி இல்லை, ஆனா எண்டோஸ்கோப்பியோட டியூப் வந்து பைலோரஸ் தாண்டி உள்ள போகலன்னு என்ன அர்த்தம்? அங்க ஏதோ அழுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். எது அழுத்திக்கிட்டு இருக்கோம்? கீழே இருக்கிற மாஸ் என்னது? pancreatic pseudocyst. So you can do OGD-scopy also. So whenever you are seeing any pancreatic pseudocyst, the rule of 6 should be, remember. What is rule of 6? The cyst should be more than 6 centimeter. Cyst should be more than 6 centimeter. The wall thickness of cyst wall thickness should be more than 6 mm. Then the minimum duration from the acute pancreatitis to minimum 6 weeks. So the cyst should be minimum 6 weeks duration. 6 weeks duration. Because why it's less than 6 weeks நம்ம எடுத்து கூடாது? Because already acute pancreatitis வந்துச்சுன்னா it may resolve spontaneously. So more than 6 weeks, more than 6 mm, more than 6 centimeter, that is indication for surgery. Or pancreatic pseudocyst, if patient have developed this GO symptoms, it is indication for surgery. So that time you can do the surgery. What surgery you will do for the pancreatic pseudocyst? What surgery you will do? It's very simple because it's obstructing the posterior wall of the stomach. So just என்ன பண்ற? What is the treatment for pancreatic pseudocyst? What is the treatment for pancreatic pseudocyst? சொன்னேன்னா சாக்லேட். யாரு இந்த சைடு கொடுப்பாங்க, ஏன்னா இந்த சைடு எல்லாரும் படிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க, அதனால இவங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது. இந்த சைடு கொடுக்கணும். எக்ஸலண்ட். சிஸ்டோகாஸ்ட்ராஸ்டமி. இந்த சிஸ்டோகாஸ்ட்ராஸ்டமி என்ன? வாட் இஸ் சிஸ்டோகாஸ்ட்ராஸ்டமி? நத்திங் பட் சேம் என்ன, either you can do laparoscopically or open, either you can do endoscopically or either you can do open or laparoscopically or endoscopically என்ன, சிஸ்டோகாஸ்ட்ராஸ்டமி. வாட் இஸ் சிஸ்டோகாஸ்ட்ராஸ்டமி? இது இருக்கு என்ன, this is stomach என்ன, this is the pancreas, this is the cyst. அப்ப எப்படி இருக்கும்? ஸ்டொமக் வால் இப்படி இருக்கும் தானே. so this is the cyst. கம்ப்ரஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. now what you have to do? சர்ஜரி நீங்க இது பண்றதா இருந்தா நீங்க எண்டோஸ்கோபி ஆர் ஓப்பன் ஆர் லேப் சொல்றேன். அப்டமன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will see the anterior wall of the abdomen. அதானே anterior wall of the abdomen தான் stomach, anterior wall of the stomach. so you have to make anterior gastrostomy. anterior gastrostomy என்னது? ஸ்டொமக் ஓப்பன் பண்றேன். ஸ்டொமக் ஓப்பன் பண்ணா அடுத்து என்ன தெரியும்? போஸ்டீரியர் வால் பல்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஏன் பல்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கு? இது தள்ளிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த இது பார்க்குறேன், போஸ்டீரியர் வால் பார்க்குறேன். ஸோ போஸ்டீரியர் வால் ஐ எம் மேக்கிங் போஸ்டீரியர் வால் கேஸ்ட்ராஸ்டமி. கேஸ்ட்ராஸ்டமி பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஐ வில் சி த சிஸ்ட் வால் உடச்சு விட்றேன், அவ்வளோதான், அப்படியே கம்யூனிகேட் பண்ணி விட்டுறேன். ஸோ இஃப் தெர் இஸ் அ வால் லைக் திஸ், தென் சிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி சிஸ்ட் இப்படி சிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா சிஸ்ட்டை இந்த வாலோட சேர்த்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு, இது ஸ்டொமக் வால் தானே, ஸ்டொமக் வால் சிஸ்ட் வாலையும் இப்படி ஸ்யூச்சர் போட்டுறேன். ஸ்யூச்சர் போட்டால் என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இருக்கிற ஃப்ளூயிட் எல்லாமே ஸ்டொமக்குள்ள என்டர் ஆகிடும். உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், அப்போ சோறெல்லாம் வந்து சிஸ்டுக்குள்ளே போயிடாதா அப்படின்னு. அதான் டவுட் வரும். சிஸ்டோகாஸ்ட்ராஸ்டமி தானே. ஸோ இதையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், இந்த சிஸ்டையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். என்ன எதையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்? வெறும் இது மட்டும். அப்போ சாப்பாடெல்லாம் இதுக்குள்ளே போயிடாதா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். போகாதா? போகாது. ஏன்னா நீ ஓட்ட போட்டுனா சிஸ்டே இருக்காது. நீ ஓட்ட போட்டல, ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் தானேப்பா. ஃப்ளூயிட் எல்லாம் எங்கே வந்துடும்?
எல்லாம் ஸ்டொமக்கு வந்துடும். ஸோ அங்கே என்ன இருக்கும், ஜஸ்ட் அந்த ஓப்பனிங் மட்டும் தான் இருக்கும், ஓப்பனிங் அண்ட் வால், சிஸ்ட் வால் தான் இருக்கும். ஸோ அதில் எதுவுமே கலெக்ட் ஆகாது. லாஜிக்காக புரியுதா இல்லையாப்பா? ஸோ எது கலெக்ட் ஆகாது. ஸோ த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த பேங்க்ரியாட்டிக் புரியுதா இல்லையா? ஸோ த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் பேங்க்ரியாட்டிக் சூடோசிஸ்ட் என்னது? சிஸ்டோகாஸ்ட்ரோஸ்டமி. ஸோ anastomose in the cyst wall with posterior wall of the stomach, not anterior wall of the stomach. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் எதை ஓப்பன் பண்ணோம்? anterior wall of the stomach. அதுக்கு அடுத்து posterior wall of the stomach. இப்போ என்ன பண்ணோம்? posterior wall of the stomachையும் சிஸ்டையும் ஓப்பன் பண்ணி ஸ்விட்சர் பண்ணிவிட்டணும். அதுக்கு பேர் தான் சிஸ்டோகாஸ்ட்ரோஸ்டமி. இப்போ anterior wall of the ஓட்டை போட்டணும், அதை என்ன பண்ணிடணும்? ஸ்விட்சர் போட்டுருணும். சரியா? சேம் ப்ரொசீஜர் யூ கேன் டன் இன் தி எண்டோஸ்கோபி ஆல்சோ. எண்டோஸ்கோபியில் போனால் என்ன பண்ணலாம்? டைரக்டாக யூ ஆர் என்ட்ரிங் டு தி posterior wall and you are switching. Simple. சரியா? ஸோ டு அவாய்ட் தி anterior gastrostomy, which procedure you will do in acute pancreatic pseudocyst னு கேட்பான். ஒன் லேப்ராஸ்கோபிக்கலி ஆர் எண்டோஸ்கோபிக்கலி அப்படின்னு கேட்பான். என்னது? எண்டோஸ்கோபிக்கலி, நாட் லேப்ராஸ்கோபிக்கலி. லேப்ராஸ்கோபியில் போனாலும் நீ எதை ஓப்பன் பண்ணோம்? ஆன்டீரியரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் போகணும். ஸோ எண்டோஸ்கோபி ஒன்லி யூ கேன் டூ. புரியுதா? எஸ். தென் the management of complications like persistent pain இருந்துச்சுன்னா you can give what is the treatment for persistent pain? If patient can persistent pain இருந்துச்சுன்னா you can block the nerves. What is the celiac trunk block? Because celiac trunk is the supplying the main the nerves are arising from the celiac trunk, so you have to block the celiac trunk block. So the patient have persistent pain இருந்துச்சுன்னா, severe malabsorption இருந்துச்சுன்னா then you should give like the exocrine enzymes like pancreatin, இது மாதிரி enzymes நீ supplement பண்ணணும். Then the patient have pancreatic pseudocyst. Yes, you know how will you treat the pancreatic pseudocyst? Cystogastrostomy. Then all those things you have to do. Net தெரியுங்களா? What is net? Net of pancreas. சரியா? What is net of pancreas? What is net? Neuroendocrine tumor. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம்டா. neuroendocrine tumor ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். என்ன நீ எல்லாம் ஃபெமிலியர் வித் நெட், நீ கேட்டால் 4 பாயிண்ட் சொல்ல போகிற. சரியா? வாட் இஸ் neuroendocrine tumor? என்ன neuroendocrine tumorனா நீ கூட எழுதணும். என்ன எழுதணும்? neuroendocrine tumor பற்றி ஏதாவது ஒரு 2 லைன் சொல்லுவா. ஏதாவது ஒரு லைன் சொல்லுவா. டெரட்டோமாவா? செரட்டோனின். ஓகே. நிறைய காலன்னு சொன்ன மேடா. மென் சிண்ட்ரோம் அசோசியேட்டட் வித் மென் சிண்ட்ரோம். குட். ஓகே. அப்புறம் ஓகே குரோமாஃபின் செல்ஸ். ஓகே குரோமாஃபின் செல்ஸ். ஓகே ஜெல்பேர்ன் பேட்டர்ன். ஓகே. என்னப்பா? லிவர் செகண்டரிஸ். எக்ஸலன்ட். நான் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருந்தேன். லிவர் செகண்டரிஸ். ஓகே. இது இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா போதும். ஸோ neuroendocrine tumor ஆஃப் தி pancreas. ஸோ பேங்க்ரியாஸில் ஆல்ஃபா பீட்டா அது மாதிரி நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ஒரு செல்ஸ் தான் என்னது? ஆல்ஃபா செல்ஸ். வந்து வரது என்னது? கேஸ்ட்ரினோமா. கேஸ்ட்ரின் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கேஸ்ட்ரின் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் என்ன பேஷண்ட் என்ன நடக்கும்? கேஸ்ட்ரின் அதிகமான HCl அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆசிட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பெப்டிக் அல்சர். ஸோ பேஷண்ட் ப்ரொடியூஸ் இந்த பெப்டிக் அல்சர் சிண்ட்ரோம் ஆர் கேஸ்ட்ரிக் பெயின் ஆர் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த கேஸ்ட்ரின் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது மல்டிபிள் அல்சர். ஸோ ஆசிட் அதிகமாக இருக்கிறனால மல்டிபிள் அல்சர், அன்யூஷுவல் சைட், அன்யூஷுவல் நம்பர். சரியா? ஸோ அன்யூஷுவல் சைட், அன்யூஷுவல் நம்பர் of ulcers we are seeing, that is called Zollinger-Ellison syndrome. The gastric carcinoma, other than the Zollinger-Ellison syndrome, that means the multiple unusual site or multiple of ulcers, unusual site of ulcer. Normal ulcer எங்க வரணும்? கேஸ்ட்ரிக்ல வரணும், டியோடனம்ல வரணும், இங்க எங்க வரும்? இலியம்ல வரும், ஜெஜனம்ல வரும், எங்க வேணா வரும். அதில் எதனால? டியூ டு கேஸ்ட்ரிக், இந்த செக்ரீஷனால, கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரீஷனால. ஸோ திஸ் இஸ் கேஸ்ட்ரினோமா. ஸோ கேஸ்ட்ரினோமா எங்க வரும்? திஸ் இஸ் கேஸ்ட்ரினோமா triangle. What is கேஸ்ட்ரினோமா triangle? The Passaro's triangle. What is Passaro's triangle? Passaro's triangle is nothing but the junction between head and neck of pancreas, then the cystic duct and the CBD, then another will be the third and second part of the duodenum. So you are drawing the diagram. So the most common site of gastrinoma is the Passaro triangle. The Passaro triangle is nothing but என்னன்னா Passaro triangle-ங்கிறது one is head and neck of pancreas, then another will be second and third part of the duodenum, then another will be in a cystic duct. சரியா? cystic duct and the common bile duct junction. ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து வர்றது. ஸோ இப்போ இதில் அடுத்தது என்ன வரலாம்? இப்போ இன்சுலினோமா. இன்சுலின் அந்த செல்ஸ்லேருந்து வரும்? பீட்டா செல்ஸ் இருந்து இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகும். இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகிறனால பேஷண்ட் என்ன வரலாம்? இன்சுலின் அதிகமாக செக்ரேட் ஆகுது, பேஷண்ட் என்ன நடக்கும்?
ஹைப்போகிளைசிமியா. ஸோ ஹைப்போகிளைசிமியா, அப்போ அந்த ஹைப்போகிளைசிமியா வரும். ஹைப்போகிளைசிமியா வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தா பிளட் சுகர் பார்த்தா less than 45 இருக்கும். நீ பிளட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பேஷண்ட் நார்மல் ஆகிடும். சிம்டம்ஸ் will be relieved. இந்த மறுபடியும் இதே மாதிரி வரும். ஸோ இந்த ட்ரையடுக்கு பேர் என்னது? விப்பிள்ஸ் ட்ரையட். விப்பிள்ஸ் ட்ரையட். விப்பிள்ஸ் ட்ரையட். ஸோ ஒரே நிமிஷம். ஓகே, the விப்பிள்ஸ் ட்ரையட். this triad is விப்பிள்ஸ் ட்ரையட். விப்பிள்ஸ் ட்ரையட். ஸோ இன்சுலின் அம்மாவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது விப்பிள்ஸ் ட்ரையட். விப்பிள்ஸ் ட்ரையட் இஸ் குளுக்கோஸ் கம்மியாகும், ஹைப்போகிளைசிமியா அட்டாக் வரும், தென் குளுக்கோஸ் கொடுத்தா சரியாயிடும். அது விப்பிள்ஸ் ட்ரையட். ஸோ கேஸ்ட்ரோனோமாங்கிறது என்னது? மல்டிபிள் அல்சர் ஆர் த ஜொலிங்கன் சிண்ட்ரோம் டியூ டு ஹைப்பர் செக்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட். ஸோ இவ்வளோதான். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எழுதிடுவோப்பா. ஸோ த டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் ஃபார் இன்சுலினோமா. டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் ஃபார் இன்சுலினோமா என்னது? நெஸ்டியோபிளாஸ்டோசிஸ். சரியா? அது it will produce the persistent these things, என்னது? hypoglycemia. சரியா? Then the drug of choice, the treatment for insulinoma. Treatment for insulinoma என்னது? You have to remove the tumor, neuroendocrine tumor. The tumor in total remove பண்ணினோம். That is called enucleation. Or you can do the drug that is called disoxide. என்ன? The insulinoma the drug வந்து disoxide. ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி சார் எழுதுறது? இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நீங்கள் எழுதலாம். இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லு பாப்பா. வாட் இஸ் த இன்வெஸ்டிகேஷன் யூ வில் டூ ஃபார் இன்சுலினோமா? ஓகே, இன்சுலின் லெவல் பார்க்கலாம். ஆர் C-peptide. ஓகே, சப்போஸ் வெதர் வி டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் டியூ டு எக்ஸோஜெனஸ் இன்சுலின் ஆர் எண்டோஜெனஸ் இன்சுலின் அப்படின்னு பார்க்கணும். எண்டோஜெனஸ் இன்சுலின் அந்த பாடியில் செக்ரேட் ஆகும் இன்சுலின். பாடியில் செக்ரேட் ஆகும் இன்சுலின் இருக்கும். இந்த ப்ரோ இன்சுலின், அதுக்கப்புறம் இந்த இன்சுலின், நடுவில் C-peptide, இது எல்லாமே இருக்கும். சரியா? இப்போ இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக எதுவும் அதிகமாக இருந்திருக்கும். C-peptide அதிகமாக இருக்கும். சப்போஸ் எக்ஸோஜெனஸ் இன்சுலின், நம்ம கொடுக்குற இன்சுலின் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட் என்ன அதிகமாக இருந்திருக்கும்? ஏன்னா இன்சுலின் மட்டும் அதிகமாக இருந்திருக்கும். C-peptide நார்மலாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் எக்ஸோஜெனஸ். ஸோ தட்ஸ் வை. புரியுதா இல்லையாப்பா? ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ தி C-peptide ஆல்சோ. C-peptide, இன்சுலின் லெவல், தென் இதை மெஷர் பண்ணோம். வாட் இஸ் த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் ஆல் தி நியூரோஎண்டோக்ரைன் டியூமர்ஸ்? என்னது? சிஇசிடி பண்ணோம். சரியா? சிஇசிடி பண்ணணும். ஆர் இந்த ஸ்கேன் இருக்கும், என்ன ஸ்பெக்ட், அந்த ஸ்கேன்லாம் இருக்கும். ஸோ அட்வான்ஸ் தான். சரி, ஓகே, இது பண்ணிடுறேன். தென் யூ ஹேவ் டு டூ சிஇசிடி. ஏன் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு ரூல் அவுட் என்னது? liver metastasis. Most common neuroendocrine tumors சொன்னோம்ல, most common metastasis is liver metastasis. Then the gastrinoma, the normal gastrin level assess பண்ணோம். Then increase gastrin level by calcium, அதெல்லாம் இது ஈஸி தான். ஸோ இது நியூக்ளியேஷன் ஆஃப் தி டியூமர். தென் இது சப்போஸ் இது பீட்டா செல்ஸில் வரனால இது எடுத்துடலாம். சப்போஸ் இப்போ கேஸ்ட்ரினோமா இருக்கு, வாட் சர்ஜரி பர்ஃபார்ம் ஃபார் கேஸ்ட்ரினோமா? என்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்கு? பசாரோ ட்ரையாங்கிள். எனி டியூமர், வாட் யூஸ் தி சர்ஜரி? விப்பிள்ஸ் ப்ரொசீஜர். சிம்பிள். சரியா? ஸோ விப்பிள்ஸ் இண்டிகேஷன் ஃபார் விப்பிள்ஸ் ப்ரொசீஜர். விப்பிள்ஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் நத்திங் பட் pancreatic duodenectomy. இண்டிகேஷன் ஃபார் விப்பிள்ஸ் ப்ரொசீஜர் நீ பாட்டுக்கு எழுத வேண்டியதான். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேஷன் டிஸ்டல் CBD malignancy. ஆமாம் தானே? டிஸ்டல் கொலாஞ்சியோகார்சினோமா, விப்பிள்ஸ் ப்ரொசீஜர். இது என்னது? அடுத்து என்னது? செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த டியோடினம், பெரியாம்புலரி கார்சினோமா, விப்பிள்ஸ் ப்ரொசீஜர். CA ஹெட் ஆஃப் pancreas, விப்பிள்ஸ் ப்ரொசீஜர். சரியா? ஆர் நியூரோஎண்டோக்ரைன் டியூமர் ஆஃப் தி ஹெட் ஆஃப் தி pancreas, விப்பிள்ஸ் ப்ரொசீஜர். ஸோ த கேஸ்ட்ரோனோமா, one of the procedure is pancreatic duodenectomy, that is Whipple's procedure. Suppose if it is the distally placed, that tumor is distally placed, depending upon either you can do the distal pancreatectomy or subtotal pancreatectomy also. Okay, then psoas abscess formation. What is psoas abscess? Already I told முன்னாடியே படிச்சோம்ல. psoas abscess னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும்? tuberculosis. then அடுத்து என்ன வரணும்? cross fluctuation due to inguinal ligament, மேலே கீழே இருக்கும், cross fluctuation. So double shaped tumor, so due to this thing, tuberculosis மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்கும்? ரைட் லியா ஃபோஸாக இருக்கும். ஸோ மெலிக்னன்ஸ் எங்கேருந்து அரைஸ் ஆகும்? இப்படி அப்டமன் இருந்துச்சுன்னா இதுதான் ஸ்பைனு. இந்த ஸ்பைன் வேற எங்கே வரைஞ்சேன் நான்? ஹைப்பர் parathyroidism. The spine appearance, what is the appearance of spine? Ruger-Jesse appearance. புரியுதுல்ல? அது ஏன்னா அந்த கலராக இருக்கும், இந்த இது இருக்கும், இந்த கோடாக இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த போன் நடுவில் அந்த ஆஸ்டியோ the bone resorptionனால அந்த appearance தெரியும். ஓகே, குட். ஸோ இங்கே இருக்கும். ஸோ part spine, ஏன்னா patient have part spine, இது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா, ஆர் tuberculosis of the spine பேர் தான் பேர் என்னது? part spine. ஸோ இங்கே இன்ஃபெக்ஷன் இருந்திருக்கும், அது அப்படியே என்ன ஆகும்? இதுலேருந்து ஸ்வயஸ் மசில் வரும், ஸ்வயஸ் மசில் அப்படியே எங்கே வந்திருக்கும்?
இந்த கிரேட்டர் ட்ரோகாண்டர் அந்த லெசர் ட்ரோகாண்டர் வந்து இன்சர்ட் ஆகும். ஸோ there is any pus formation along the fascia of the psoas muscle will enter கீழே வரலான்னு வரும்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் ஆகிடும் ரைட் லியா கோசால ஆர் லெஃப்ட் லியா கோசால. நடுவில் இட்ஸ் ஃபில்டர்டு பை இது ரெண்டு இது நடுவில் ஒரு தடுத்துரும். அதுதான் இந்த இங்குவைனல் லிகமெண்ட். சரியா? ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து டபுள் ஷேப் டியூமராக தெரியும், பார்த்தா கிராஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் தெரியும். ஸோ யூஸ்வலி the painless abscess. ஸோ it will stretch ஆச்சுன்னா it will be painful also. So it will be mostly in the inguinal region. So if you are seeing any abscess in the inguinal region, you suspect psoas abscess. Okay, so it can be pyogenic abscess also. The clinical features என்ன இருக்கும்? பேக் பெயின் இருக்கும். ஏன் பேக் பெயின் இருக்கும்? due to pot spine. So back pain, gibbous, then scoliosis இதெல்லாமே கூட இருக்கும். Then இந்த இது அப்படியே extension across the groin and below the inguinal ligament, cross fluctuation test positive இதெல்லாமே இருக்கும். So investigation of choice, basic ultrasound. Why ultrasound? Whether you have to confirm whether it's a hernia or it's a the cystic fluid. ஏன்னா கிராஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்தாலே கண்டிப்பாக ஃப்ளூயிட் தான். ஸோ பட் டூயிங் த அல்ட்ராசவுண்ட், தென் எக்ஸ்ரே இம்பார்ட்டன்ட். எது இம்பார்ட்டன்ட்? ஸ்பைன் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட் பண்ணணும். அதை ட்ரீட் பண்ணால் அது சரியாகும். ஸோ இது வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா த பேஷண்ட் வில் கோ ஃபார் ஸ்பைனில் இது இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? பேஷண்ட் திடீர்னு எனி டைம் பேஷண்ட் வில் டெவலப் என்னது பேரலைசிஸ். ஏன்னா ஸ்பைன் இருக்குல்ல, ஸ்பைன் எப்போ வேணால் ஃப்ராக்சர் ஆச்சுன்னா பேரலைசிஸ் போயிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் எக்ஸ்ரே ஸ்பைன் அண்ட் செஸ்ட் டியூபர்குலோசிஸ் வேறு ஏதாவது ஃபோக்கர் இருக்கான்னு பார்க்கணும், சிடி எடுக்கணும், மேட்டோ பண்ணணும், தென் இஎஸ்ஆர் பார்க்கணும், தென் என்ன யூ கேன் ட்ரெயின் தி ஆப்சஸ் ஆல்சோ. பஸ் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்? யூ கேன் ட்ரெயின் தி ஆப்சஸ். தென் த பஸ் ஷுட் பி சென்ட் ஃபார் என்ன கல்ச்சர். வாட் கல்ச்சர்? என்ன? CBNAT. What is CBNAT? Category based nucleic acid amplification test. What is the advantage of doing CBNAT? It can diagnose the organism as well as you know the drug resistance also. And you know the organism as well as drug resistance. So dual purpose. Organism microbacterium tuberculosis இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம், microbacterium tuberculosis rifampicin isoniazid கேக்குமான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். So that's why you are doing the CBNAT also. சரியா? So any psoas abscess directly start with the ATT and either you can do it's a retroperitoneal தானே, psoas muscle retroperitoneal தானே இருக்கும். ஸோ வயிற்றுக்குள்ள இருக்காது. there will be no pus in the inside the abdomen, வெளியில மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ either you can drain here or you can drain here. That is the lateral approach. Just split the muscle அப்படியே போயிட்டு இருந்தா மசில் ஒட்டியே போனீங்கன்னா you will reach the abscess. Just you have to drain and you have to keep DT வச்சுட்டு DT ரொம்ப நாள் வச்சுட்டு இருக்காது because persistent-ஆ வந்துகிட்டு இருக்கும். So once pus is drained then you can remove the DT also. Okay, then that is lateral approach. Then vitreointestinal duct another question. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் vitreointestinal duct. சரியா? இப்போ நார்மலாக இருக்கும். நார்மலானது விட்டிலோ மீன்ஸ் அம்பிளிகஸ், இன்டெஸ்டைன் மீன்ஸ் என்ட்ரிக். ஸோ இப்படி இருக்குல்ல இது இப்போ டியூரிங் த டெவலப்மெண்ட் இந்த பேஷண்ட் இப்படி இருக்காங்க. ஏன்னா இது பவல் இப்படி இருக்கு, நார்மலாக பவல் இருக்கு. இந்த vitreointestinal duct என்ன ஆகிடணும்? ஆபிலிட்ரேட் ஆகிடணும். இப்படி இருக்கிற டக்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஆபிலிட்ரேட் ஆகிடணும். ஆபிலிட்ரேட் ஆகலை ஏன்னா சப்போஸ் இது எல்லாமே ஆபிலிட்ரேட் ஆயிடுச்சு, இது மட்டும் ஆபிலிட்ரேட் ஆகலைன்னா இது மட்டும் இப்படி நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும். இப்போ இதுக்கு பேர் என்னது? பவல் இப்படி டைலேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? என்ன? மெக்கிள்ஸ் டைவர்டிகுலம். ஓகே, சப்போஸ் இது மட்டும் நீட்டிட்டு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் என்ன? மெக்கிள்ஸ் டைவர்டிகுலம். சப்போஸ் இது தீர்ந்துருச்சு, சப்போஸ் இது மட்டும் என்ன இதெல்லாம் ஆபிலிட்ரேட் ஆயிடுச்சு, சப்போஸ் பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் இதெல்லாம் ஆபிலிட்ரேட் ஆயிடுச்சு, இது மட்டும் ஆபிலிட்ரேட் ஆகல, அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது? சொல்லுங்கடா. அம்பிளிக்கல் சைனஸ். புரியுதா? சப்போஸ் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இதெல்லாம் தீர்ந்துருச்சு, பட் நடுவில் மட்டும் அது வந்து இதாயிருச்சு, நடுவில் மட்டும் கலெக்ஷனாக இருக்குது. என்னது? சிஸ்ட். என்ன? சிஸ்ட். சிஸ்ட். சப்போஸ் ரெண்டு ஓப்பனாகவே இருக்கு, என்னது? இதுக்கு ஃபிஸ்ட்லா இருக்குல்ல, அப்போ என்னது? ஃபிஸ்ட்லா. அதுக்கு பேர் என்னதுடா? என்ட்ரோகுட்டேனியஸ் ஃபிஸ்ட்லா தானே. அம்பிளிகஸ்க்கும் இதுக்கும் ஒரு ஃபிஸ்ட்லா இருந்துகிட்டே தானே இருக்கு, ஏன்னா பவலுக்கும் இதுக்கும் ஃபிஸ்ட்லா இருந்துகிட்டே இருக்கு. So that is called fistula, umbilical fistula. So the vitreointestinal duct வந்து சரியா இது ஆகல, க்ளோஸ் ஆகல அப்படின்னா the vitreointestinal duct will go for these changes. என்னென்ன changes? One is
the proximal the persistent of the duct அப்படியே இருந்துச்சுன்னா that is called umbilical fistula. If it's the proximal portion is not obliterated, that is umbilical sinus. If it is the distal portion is obliterated, that is a Meckel's diverticulum. If it is central portion is not obliterated, that is another cyst. Suppose if it is the just ஒரு band மாதிரி ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னா that is called band or adhesions. Band. புரியுதா இல்லையா? ஸோ பவுல் வந்து என்னது அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே நிற்கும், இது மேலே அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு நிற்கும். புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் அ பேண்ட். ஸோ விட்டிலோ இன்டெஸ்டினல் டக்ட்னு கேட்டாங்கன்னா நீ இது எழுதுனா போதும். த அனாமலிஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி பேட்டன்ட் ஆர் இது கம்ப்ளீட்டாக இது ஆகலைன்னா இன்டெஸ்டினல் ஃபிஸ்டுலா ஆர் இதாக மாறிச்சுன்னா அம்பிளிக்கல் சைனஸ் ஆர் இன்ட்ராப்டாமினல் சிஸ்ட், தென் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ மெக்கல்ஸ் டெவட்டிகுலம். ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள். ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன், வாட் இஸ் த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் பெர்சிஸ்டன்ட் விட்டிலோ இன்டெஸ்டினல் டக்ட்? இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லுங்கப்பா, கடகன்னு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்னது? umbilical fistula. What is the investigation of choice? Fistulogram. What is the investigation of choice? Sinogram. What is the investigation of choice? USG abdomen pelvis. What is the investigation of choice? CT or diagnostic laparoscopy. Diagnostic band மட்டும் தான் இருக்கும், தெரியாது டக்குன்னு. சரியா? அப்போ diagnostic laparoscopy உள்ள பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். So what is the investigation of choice? CECT, Meckel's diverticulum, CECT or அது இது பார்க்கறதுக்காக. சரியா? ஆர் டயக்னாஸ்டிக் லேப்ரோஸ்கோபி உள்ள பார்க்கும்போது தான் தெரியும். புரியுதா இல்லையாப்பா? வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் விட்டிலோ இன்டெஸ்டினல் டக்ட்னா ஏதோ தெரியாத கொஸ்டின் கேட்டான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் திரும்ப கேட்டே இருக்கக்கூடாது. விட்டிலோ அம்பிளிகஸ் இன்டெஸ்டினல் இது அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாத்தையும் எழுதிடணும். புரியுதா? இன்வெஸ்டிகேஷன் எழுதிடணும், இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எழுதிடலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. தென் டெஸ்மாய்ட் டியூமர். வாட் இஸ் டெஸ்மாய்ட் டியூமர்? Desmoid tumor is nothing but the tumor in the abdominal wall. Abdominal wall. It's a type of sarcoma. It's a type of sarcoma. அப்போ நீ எழுதிடுவேன் sarcoma-னால அவ்வளோதான். sarcoma-ன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீ பாட்டுக்கு எழுதிடுவேன். என்னென்ன? It's associated with the Gardner syndrome. What is Gardner syndrome? The FAP, osteomas, and the epidermal cyst. இது மூணு இருந்துச்சுன்னா that is the Gardner syndrome, associated with Gardner syndrome. So desmoid tumor சொல்லு, ஏன்டர் abdominal wall தானே இருக்கும். ஸோ கிளினிக்லாம் நீயே எழுது, அது 5 மார்க் எழுதுற மாதிரி நீயே எழுத வேண்டியதா. கிளினிக்லாம் நான் மீடியெல்லாம் விட்டுருக்கேன், லாஜிக்கலாக நீ யோசிக்கணும். இட்ஸ் டைப் ஆஃப் சார்கோமா. என்ன காமன் ஸ்ப்ரெட் எப்படி இருக்கும் சார்கோமாக்கு? ஹெமட்டோஜெனஸ் டு லங்ஸ் செகண்டரிஸ் இருக்கும். கெனால் பார்ப்பேன், சிடி ஸ்கேன் கண்டிப்பாக எடுக்கணும். சரியா? ஆன் கிளினிக்கலாக பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் த வேக் மாஸ் ஆர் டியூமர் இந்த இது. இன்னொரு டியூமர் பார்த்தோம் ஏன்டர் அப்டாமினல். இன்னொரு டியூமர் என்னது? DFSP. What is DFSP? Dermatofibro protuberance. Dermatofibrosarcoma protuberance. Okay, DFSP. அதே மாதிரி தான் இன்னொரு டியூமர் வந்து desmoid tumor. Desmoid tumor is sarcoma-ன்னு சொல்லிட்டியா? ஸோ ஹெட் ரைசிங் டெஸ்ட், லெக் ரைசிங் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குது ரெண்டு டியூமரும்? more prominent. Excellent. More prominent. அவ்வளோதான். ஸோ it's arising from the musculo-aponeurotic layer of the abdomen or below the level of umbilicus. பட் அது இதில் வந்திருக்கும், அது இதில் வந்துச்சு. இது வந்து மசில் வருது, அது இதில் வந்துருச்சு. அது எதுலடா வந்துச்சு? ஸ்கின்ல வந்துச்சா, சப்குடேன்ஸ்ல மசில் வந்துச்சா? ஸ்கின்ல வரும். சரியா? ஸோ இட்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் தி மஸ்குலோ அப்போ நியூரோட்டிக் லேயர். டெர்மட்டோ சொன்னாடா, டெர்மட்டோ ஃபைப்ரோ சார்கோமா ப்ரொட்ரூபரன்ஸ். டெர்மல் லேயர்ல தான் வந்திருக்கும், டெர்மல் லேயர் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்ல தான் வந்திருக்கும். ஸோ டெர்மட்டோ ஃபைப்ரோ சார்கோமா ப்ரொட்ரூபரன்ஸ், தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். What is the other feature of dermatofibrosarcoma protuberans? Bossylated appearance, multiple waveform pattern, bossylated appearance. It's on an aberka liya. Okay. Then it's uncapsulated hard fibroma presenting the classified aggressive fibromatosis. So with the Gardner syndrome, desmoid tumor nale Gardner syndrome ஞாபகம் இருக்கணும். சரியா? Gardner syndrome. Then what is the treatment for sarcoma? வைட் லோக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன். அதானே வைட் லோக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன் வித் இது மசிலோட சேர்த்து எடுக்க போகிறோம். அப்போ கண்டிப்பாக என்னதான் பண்ணி ஆகணும்? ஃப்ளாப் கவர். ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த டியூமர் வித் த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த மெஷ் ஆர் த மாடரேட்லி சென்சிட்டிவ். ஸோ யூ கேன் கிவ் திஸ் ஆல்சோ. சிலிண்டாக் ஆர் டமாக்ஸ்பின் இது கொடுக்கலாம். ஆர் கீமோதெரபிட்டிக் ஏஜென்ட் டாக்ஸோரிபிசின் அண்ட் ஆக்டோமைசின் டி ஆல்சோ யூ கேன்